My experience so far has convinced that in spite of fulfilling its constitutional mandate, the judiciary does not find adequate reflections in the media, thereby depriving the people of knowledge about the courts and the Constitution. I felt it was my constitutional duty to dispel these notions and bring the court closer to the people by way of generating awareness and building confidence among the people about the judiciary. From what I get to hear from the common people during my visits, I am happy to note that people are able to engage with me on my subject in their language. I have actively tried to promote a sense of belongingness of the people with the system. My constant endeavor was to make the people aware not just about their rights and obligations, but also about the constitutional scheme and democratic values and the institutions. My sincere efforts was to initiate a dialogue. As a part of my public speaking engagements, I have focused on certain subjects of institutional importance. The focal point of any justice delivery system is the litigant, the justice seeker. But our system, practice, rules being colonial in regime, may not be best suited to the needs of Indian population. The need of the hour is the Indianization of our legal system. When I say Indianization, I mean the need to adapt to the practical realities of our society and localize our judicial delivery system. I have pushed for modernization of judicial infrastructure as a means of providing access to justice. I also tried to highlight the difference between the arrears and backlogs to put things in perspective. Arrears refer to delays that are unwarranted. Every delay is not an arrear. Some cases of delay might be due to valid reasons. On the other hand, backlogs refers to a situation where the number of cases instituted in a period is more than the number of cases disposed of in the same period. I am happy to inform you and thank my colleague judges and collegium judges, Brother Justice Lalit, Justice Kanvilkar, Justice Dhananjay Chandrachud, Justice Nageshwar Rao, and consulting judges. In the last 16 months, we could appoint 11 judges to the Apex Court and 255 recommendations for various high courts. Now already 224 are appointed. And this amounts to nearly 20% of the total sanction strength of the High Court. Due to our concerted efforts, we could make considerable progress in appointing more number of women judges and promoting social diversity on benches. We got 15 new chief justices of various high courts during the same period. This process is a reflection of the coherence and determination of the judges to strengthen our institution to further the goal of justice. These are the issues that I tried to do my best to solve. However, I acknowledge there are many other issues that the system is facing and it needs scientific assessment. From the very beginning, my stand is that since independence, no systematic assessment of the judicial system in India has taken place. The bar, the bench, and the government are all equal stakeholders in the justice delivery mechanism. We need their coordination efforts to revamp the entire system. The issues faced by the judiciary cannot be looked into isolation. The judiciary is an independent when it comes to adjudication of cases. But with respect to finances or appointment, it is still dependent on the government. To coordinate and to get the cooperation from the government, the interaction is inevitable, but interaction does not mean influence. I hope this dialogue between the judiciary and the public will continue. I am devoting my office with utmost contentment. When you ultimately judge me as a judge, I would like to say that I may be judged as a very ordinary judge, but one who greatly relished and enjoyed the job. I may be judged as one who meticulously followed the rules of the game and did not trespass into provinces forbidden. More particularly, as one who recognized preliminarily the moral power of a judge. I may be remembered as a judge who heard the senior and junior alike. As a judge,
I always wanted my name to be etched on the hearts of the people through my conduct and behavior, rather than case law and generals. I want to remain in those vibrant hearts which will give me warmth and keep me going forever. I have been seen the flow of emotions in courtroom number 1 this morning. This is a reflection of the strong sense of your belongingness with the institution. I was touched by the display of emotions, in particular by Attorney General, Sibal, Mr. Dave, and Solicitor General. With my best intentions and efforts, I have carried out my solemn duty with a debt of gratitude to my motherland. This country has provided me with many opportunities and happiness, and it was an honor to serve you all. Both your support and criticism has carried me this far. The end of my tenure just marks the end of my constitutional assignment. However, I shall fulfill the constitutional vows till the end of my last breath. I did my best, whatever I can. It is with the cooperation of all my brother and sister judges. Credit goes to everyone. I never miss an opportunity to quote the famous Telugu poet Mahakavi Gurajada. Desamante matti kadoi, desamante manushloi. Gurajada gave a universal definition to the concept of nation. He said, a nation is not merely a territory. A nation is essentially its people. Only when people its progress, the nation progress. Swanta labam konta manukoni puruguvariki todpadavai. Gurajada went on to urge people to raise above one's own interest and to extend a helping hand to those in need. If we put this principle in practice, we will soon start seeing a better world free of conflicts and violence. It is towards establishing such a progressive world that we collectively need to endeavor as a global citizens, enlightened citizens, and as the most important stakeholders of our judicial system. I urge upon you all to think about the society, the nation, that is the people. It is the universal brotherhood that will bridge the gap. Before I conclude, I would like to place on record my sincere thanks to all my colleagues on the bench. I congratulate first my brother Justice Lalit, Chief Justice of India designatee, who is going to take over tomorrow. I am confident that his tenure will be a grand success. I request all of you to extend fullest support and cooperation to my brother Justice Lalit. He has already proved his leadership while he is the chairperson of NALSA. I had no doubt that his focus and priority will definitely take care of the institution. I had the privilege of being guided by the learned Attorney General Sri K.K. Venugopal, the Bhishma Pitamaha of the Indian legal fraternity. I also thank the Solicitor General of Sri Tushar Mehta for his active assistance to the court. On a personal level, he is a good human being. He comes forward readily to help anyone in need. I want to correct here Mr. Tushar Mehta. Just like the IB reports, your report that I am going to write a romantic novel is not correct. I may write some books on literature. I may write some books about the historical events which has taken place while I was as an advocate and all that. Mr. Vikas Singh, I need not tell, is a strong leader, the president of the SCBA, a dynamic man. He is a very persuasive. But only one caveat I want to advise because with little soberness he can achieve very more.
I would like to sincerely thank the Secretary Generals, the registrars of the entire register of the Supreme Court. My personal residential staff has worked with me for a long time. I thank them all for their constant dedication and hard work. The media has been extremely cooperative in disseminating the information about the judiciary. You share the equal burden of dispelling myths and notions. I thank you for being an active partner in this collaborative project of strengthening the judiciary. I thank each one of the journalists who have been covering the proceedings of the Supreme Court diligently, efficiently, and instantly. My journey so far has been made possible due to innumerable sacrifices made by my revered parents Ganapati Rao and Sarojini Devi, and my two elder sisters Pravanjani and Vani. My wife Sivamala stood me like a rock through thick and thin. She has been my equal partner in all my struggles and successes. I am blessed with two loving daughters, Dr. Sri Bhuvana and Sri Tanuja, who continue to cheer my life. Now, my family also includes Ritesh and Trilok, my son-in-laws, and with three grandchildren, Sriya and Sri Nitya and Sri Virat. I do not have to worry about my post-retirement phase. They will take care of me. With these words, I must thank all of you, my friends, my childhood friends, and my relatives. Some judges, lawyers came across all the way from remote places from Andhra Pradesh, Telangana, and all that. I thank each and every one of them. Before concluding, I want to say, because you must have seen, I am correcting my draft on the table also. Because after going back today morning court, I started dictating this note. So I could not properly place some of these things. It's my favorite quote, but I want to tell you. This is a English politician said it. I quote, "History is not the burden of one man or woman alone, but some are called upon to meet a special share of its challenges. History is more than the path left by the past. It influences the present and can shape the future." Unquote. Only history can judge as to the influence of the path left by me on the present and the future. Thank you, everyone. ఏంది రాజా, ఏం పరిస్థితి? ఏమైంది రాజా? ఏముందన్న, ఏదన్నా ఒక న్యూస్ చూద్దామంటే ఒకడేం ఫేస్బుక్ అంటాడు, ఒకటి ఇన్స్టాగ్రామ్ అంటాడు, ఒకటి యూట్యూబ్ అంటాడు. ఇంతకీ ఏదంటాడు చూడు అర్థం కావట్లేదు ఇంతకీ న్యూస్. దానే ఉంది రాజా, ఇప్పుడు కొత్త యాప్ వచ్చింది రాజా. ఏం యాప్ అనేది? ఏం లేదు, ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ చేసుకో, జీ తెలుగు న్యూస్ అని టైప్ చేయి, ఇన్స్టాల్ చేసుకో. ఓపెన్ చేయగానే వీడియోస్, తెలంగాణ ఏపీ న్యూస్, ఎంటర్టైన్మెంట్ న్యూస్, నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ న్యూస్, స్పోర్ట్స్ న్యూస్, బిజినెస్ న్యూస్, ఇంకొకటి 24 hours లైవ్ న్యూస్ కూడా ఉంటుంది రాజా. అవునా? మా సోనా యాప్ ఇంతకీ ఇది. మరి ఏమనుకున్నావు, అట్లుంటది మనతోని. సరే కానీ పని చూసుకో, చూసించాలి కానీ డైలాగ్ చెప్పు. జీ తెలుగు న్యూస్ యాప్, అన్ని వార్తలకు వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్. కేంద్రంలో ఉన్న ప్రభుత్వం ఒక్కటంటే ఒక్కటి మంచి పని చేసిందా? ఆ చేసిన పని ఏమైనా కనబడతా ఉందా? ఒక దళితులకా, ఒక గిరిజనులకా, వెనుకబడ్డ కులాలకా, బలహీన వర్గాలకా, రైతులకా, మహిళలకా ఒక ప్రాజెక్టు కట్టిందా? ఏం చేసిండ్రు అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా.
మన దగ్గర కరెంటు లేకుండే, తెలంగాణ రాకముందు కరెంటు ఎప్పుడు వస్తుందో ఎప్పుడు పోతుందో భగవంతునికే తెలుసు. కానీ ఇవాళ మనం తిప్పలబడ్డాం కాబట్టి, మనసు కరగబెట్టి పనిచేసినాం కాబట్టి 24 గంటల కరెంటు అందిపుచ్చుకుంటా ఉన్నాం. ఇలా కరెంటు పోతే వార్త. తెలంగాణ రాకముందు మనం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నప్పుడు కరెంటు ఉంటే వార్త. నేను ఒక్కటే మాట మనవి చేస్తా ఉన్నా. కేంద్రంలో ఉన్న ప్రధానమంత్రి, ఆయన తర్వాత చేసే మంత్రులు పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. వాళ్ళు గొప్ప సిపాయిలు అయితే, నేను ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడే నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా ప్రధానమంత్రి అయింది. ఆయన అంత గొప్పవాడైతే తెలంగాణలో ఇచ్చే 24 గంటల కరెంటు ఎందుకు దేశంలో ఇవ్వడం లేదు? దీనికి సమాధానం ఏంది? ఎందుకు దేశానికి కనీసం మంచినీళ్ళు ఇవ్వలేకపోతా ఉన్నారు? దీనికి సమాధానం ఏంది? 70 టీఎంసీల నీళ్లు భగవంతుడిచ్చి నదులలో పారుతా ఉంటే కనీసం మంచినీళ్ళు కూడా ఇచ్చేంత తెలివితేటలు ఇవ్వా అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా. మళ్ళా వాళ్లే వచ్చి మనకు నీతులు చెప్పన్నా, వీళ్ళే డైలాగులు కొట్టన్నా, మనం ఇని మోసపోవన్నా, మనం ఎడ్డి వాళ్ళమా గుడ్డి వాళ్ళమా? ఒకటే మాట నేను అడుగుతా ఉన్నా. హైదరాబాదులో, తెలంగాణ రాజధానిలో 24 గంటల కరెంటు ఉంటుంది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కరెంటు ఉండదు. దేశ రాజధానిలో మంచినీళ్ళు కూడా దొరకాయి. ఈ ప్రధానమంత్రి అన్నా మనకు కావాల్సింది? ఇలా ఏం లొల్లి జరుగుతా ఉంది? ఈరోజు ఏ కార్యక్రమాన్ని మీరు కోర్టుకు పోకుండా చేయనిస్తున్నారండి మమ్మల్ని? ఈరోజు ప్రతిదీ కూడా మీరు కోర్టుకు లేకుండా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత స్వేచ్ఛ పోయింది. ఇక్కడ అంతా గూండాయిజం నడుస్తూ ఉంది. ఈరోజు ప్రజాస్వామ్య తెలంగాణ కావాలని చెప్పేసి కోరాం మనందరం కూడా. కానీ ఈరోజు మంటల తెలంగాణ తీసుకువచ్చింది ఎవరంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ. అరవింద్ మీద దాడి, సంజయ్ మీద దాడి, రఘునందన మీద దాడి, ఈటల రాణి మీద మాటల దాడి, మా మీద కేసులు చెప్తే గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు కేసీఆర్ ఆదేశంతోనే దాడులు, గవర్నర్ కు బీజేపీ ముఖ్య నేతలు, బండి సంజయ్ బీజేపీ నేతలపై కేసులు, టీఆర్ఎస్ దాడులు, ఎక్కడ బీజేపీ కార్యకర్తలపై టీఆర్ఎస్ దాడులు, ఓట్ల కోసం మనం పోయినప్పుడు. అదేవిధంగా టీఆర్ఎస్ దాడులు అగైన్, ప్రశ్నిస్తే దాడులే. ఎన్ని నేను చెప్పింది కాదు, మీ యొక్క ప్రసార సాధనాల ద్వారా, వివిధ మీడియా హౌసెస్ ద్వారా, మీడియా ఛానల్స్ ద్వారా, పత్రికల ద్వారా ప్రకటించినటువంటి ఏబీపీ బీజేపీ లీడర్లపై టీఆర్ఎస్ దాడి. ఈ రోజు ఉన్నటువంటి దీంట్లో హుజురాబాద్ లో గెలిచినందుకు సెంటిమెంట్ తో రెచ్చగొడుతుందని చెప్పేసి హుజురాబాద్ లో కూడా దాదాపు 30 మంది మీద 15 కేసులు పెట్టారు. ఒకటే కేసులు పెట్టారు. ఒక ఇన్సిడెంట్ ని 15 కేసులుగా మార్చారు 30 మందిని. దాంట్లో వాళ్ళు స్టే తీసుకున్నారు కాబట్టి అరెస్ట్ చేయలే. వాళ్ళందరూ కూడా ఈటల రాజేందర్ గారితో బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు. ఈరోజు అనేక మందిని ఈరోజు ఈ విధంగా కేసులతో బాధ పెడతా ఉన్నారు. మొన్న మునుగోడులో కూడా చాలా మంది సర్పంచులు, చాలా మంది ఎంపీపీలు, ఎంపీటీ సభ్యులు భారతీయ జనతా పార్టీ చేరితే వాళ్ళను వేధింపులు చేస్తా ఉన్నారు. వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టారు. నిన్న మొన్న హైకోర్టులో కూడా కేసులు దాఖలైనాయి. బీజేపీలో చేరితే కేసులు పెడతా ఉన్నాయి. వీళ్ళు అంటున్నారు మా సిబిఐలు దాడిని, రేడ్లని, ఈడీల మీద. ముందు మీరు మాకు ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. టీఆర్ఎస్ దాడి ఎంపీ అరవింద్ పైన, ఈ రోజు ఉన్నటువంటి ఎంపీ అరవింద్ కాన్వాయ్ పై టీఆర్ఎస్ దాడి, కొప్పుల అనుచరులు దౌర్జన్యం. నీ జీవపడుతుందంటే నేను ఏదో టీఆర్ఎస్ పార్టీ చెప్పినటువంటి ఏదో ప్రజాస్వామ్యం లేదని చెప్పి ఏదో స్వీపింగ్ స్టేట్మెంట్ నేను ఇవ్వట్లే. ఈరోజు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మా మీద చేసిన దాడులు, ఎక్కడ హుజూర్ నగర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక గుమ్మడితల గ్రామంలో ట్రైబల్ ల్యాండ్స్ ని ఆక్యుపై చేసినందుకు, కబ్జా చేసినందుకు భారతీయ జనతా పార్టీ పోతే అక్కడ యువ మోర్చా మీద కేసులు, జైలుకు పంపించడు. ఈరోజు ఈ జైలుకు పంపించి భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తల్ని, నేతల్ని ప్రభుత్వాల మీద నడుపుతా ఉన్నారు. బండి సంజయ్ గారి యాత్ర నడుస్తూ ఉందండి. దాదాపు 1000 కిలోమీటర్లు పూర్తి చేసింది. 1000 కిలోమీటర్లు పూర్తి చేసింది. దాదాపు 100 రోజులు పూర్తయినాయి. ఒక్క చిన్న సంఘటన కూడా జరగలే. లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం అంటా ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఎక్కడ లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం అంటే, వరంగల్ జనగాం జిల్లాలో ఒక మంత్రి గారి నియోజకవర్గంలో, ఆ నియోజకవర్గంలో
బండి సంజయ్ గారు మాట్లాడుతుంటే దాడి చేసింది వీళ్ళు దేవరకుప్పల. ఈ దేవరకుప్పల గ్రామంలో దాడి చేసి భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు ఈరోజు హాస్పిటల్ ఇంకా ఉన్నారు. వాళ్ళు కేసులు మేము ఇచ్చిన కంప్లైంట్ సెక్షన్స్ వాళ్ళు ఎఫ్ఐఆర్ చేశారు, కానీ అరెస్ట్ చేయలేదు ఇంకా. కానీ మమ్మల్ని మాత్రం అక్కడ మా మీద మీటింగ్లు పెట్టకుండా కర్ఫ్యూ లాగానే దుకాణాలు బంద్, ప్రజలు బయటికి రానియకుండా చేసేటటువంటి ఆలోచన ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని. అయినా కూడా ప్రతి గ్రామంలో కూడా ప్రతి ఒక్క పబ్లిక్ మీటింగ్ సక్సెస్ అయింది. బండి సంజయ్ గారి యాత్ర జరుగుతూ ఉన్నది. బండి సంజయ్ గారిని అడ్డుకున్నారు. ఎందుకు అడ్డుకున్నారంటే అడ్డుకొని యాత్రకు పర్మిషన్ లేదని చెప్పారు. మీ యాత్రకు పర్మిషన్ లేదని చెప్పి వాళ్ళే చెప్పారు. అంటే 1000 కిలోమీటర్లు తిరిగిన తర్వాత 100 రోజులు అయిన తర్వాత మీకు జ్ఞానోదయం కలిగింది ఈ యొక్క ఏది పర్మిషన్ లేదని. పర్మిషన్ లేదనా లేకుంటే బండి సంజయ్ గారి యాత్ర కొనసాగుతుంటే మీ కుటుంబ సభ్యుల మీద వచ్చేటటువంటి యొక్క ఆరోపణలు ప్రజల ముందుకు తెలుస్తుందని చెప్పేసి మీ భయమా? ఈరోజు బండి సంజయ్ గారిని ఆపాసం వచ్చే ఉందంటే ఎక్కడ కేసులు జరిగినాయో చెప్పండి. ఒక్క సంఘటన చెప్పండి ఎక్కడైనా భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తల వల్ల కేసులు జరిగినాయంటే. మా మీద దాడి జరిగినాయి, అయినా కూడా మేము ఏం మాట్లాడకుండా ముందుకు పోతా ఉన్నాం. మమ్మల్ని ఆపారు. అమిత్ షా గారి మీటింగ్ మొన్న జరిగింది మునుగోడులో జరిగితే పోలీసులు మునుగోడు గ్రామంలో పోనీయకుండా బయటనే ఆపేశారు. గ్రామంలో మీటింగ్ లో ఎంత మంది అయితే ఉన్నారో అంతకన్నా ఎక్కువ మునుగోడు బయట ఆపేసినటువంటి యొక్క సంఘటన మనం మునుగోడులో చూసినాం. ఇక్కడ నుంచి పోయిన వాళ్ళు మీడియా వాళ్ళు కూడా చూశారు. చాలా మంది మీడియా వాళ్ళు అన్నారు మమ్మల్ని ఆపేశారని లోపల రానియట్లేదని చెప్పేసి. నాకే ఫోన్ చేశారు, సార్ ఎట్లయినా మీరు చెప్పి మాట్లాడని చెప్పేసి. 3 కిలోమీటర్ 4 కిలోమీటర్ బయట ఆపేసి బస్సులో నుంచి కార్యకర్తలు వస్తూ ఉంటే మీడియా వ్యాన్లను కూడా ఆపేశారు. మరి అటువంటి యొక్క పరిస్థితి ఈ రోజు ఎందుకు ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం భయపడతా ఉంది? అమిత్ షా వస్తే గట్టిగా ఉరుకుతుంది. గుడ్ ఈవినింగ్, వెల్కమ్ టు జీ డిబేట్. ఏపీ రాజకీయం మొత్తం ఇప్పుడు చంద్రబాబు సొంత నియోజకవర్గం కుప్పం చుట్టూ తిరుగుతోంది. వచ్చే ఎన్నికల్లో కుప్పంలో చంద్రబాబుకు చెక్ పెట్టాలని వైసీపీ ప్రయత్నిస్తోంది. సీఎం జగన్ కుప్పం నియోజకవర్గంపై స్పెషల్ గా ఫోకస్ చేశారు. మరోవైపు సొంత నియోజకవర్గంలో పట్టు నిలుపుకునేందుకు ఇటు చంద్రబాబు ప్రయత్నిస్తున్నారు. కుప్పంలో పర్యటిస్తూ ప్రజలకు దగ్గర కావడానికి చంద్రబాబు గారు ట్రై చేస్తున్నారు. అయితే అన్న క్యాంటీన్ ప్రారంభాన్ని అడ్డుకోవడంతో ఈ గొడవ ముదిరి పాకన పడింది. మరి జగన్ అనుకుంటున్నట్లు కుప్పంలో బాబును ఓడించడం సాధ్యమేనా? వైసీపీ టార్గెట్ రీచ్ అవుతుందా? ఇదే అంశంపై ఇవాళ డిబేట్ కొనసాగుదాం. డిబేట్ లో మనతో పాటు పార్టిసిపేట్ చేయబోతున్నారు జ్యోత్స గారు టీడీపీ నుంచి, అలాగే కోటేశ్వరరావు గారు అనలిస్ట్, వివేక్ గారు జనసేన నుంచి, నవకుమార్ గారు బీజేపీ నుంచి, అలాగే వైసీపీ నుంచి మాదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు జాయిన్ అయ్యారు. అందరికీ నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు జీ డిబేట్. నమస్తే జ్యోత్స గారు. నమస్తే. సో అంటే అసలు ఏం జరుగుతుందంటే కుప్పంలో జస్ట్ పర్యటన జరిగింది, దాడులు అంటే ఈ విధంగా అయితే ఎప్పుడు జరగలేదు. చాలా దారుణంగా ఉంది సిచ్యువేషన్. ఎవరి కారణం? వైసీపీ ఏమో టీడీపీ అంటుంది, టీడీపీ ఏమో వైసీపీ అంటుంది. ఇప్పుడు ఒక విషయం చెప్తానమ్మా, కుప్పంకి ఎమ్మెల్యే ఎవరు అంటే అది ఎవరి నియోజకవర్గం? ఆ కన్సర్న్డ్ శాసనసభ్యులు. ఇప్పుడు అక్కడ ఆయన ప్రతిపక్ష నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు, మీరు ఆయన చూసి భయపెడుతున్నారు, ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేద్దాం ఒక నిమిషం. నేనేమంటానంటే ఒక నియోజకవర్గంలో తను గెలిచినటువంటి నియోజకవర్గంలో ఒక శాసనసభ్యుడు తిరిగేటువంటి అధికారం కూడా, అంటే ఆ హక్కు కూడా ఇవాళ రోజున ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో లేదా అనేటువంటి క్వశ్చన్ తెలుగుదేశం పార్టీగా మేమెంత అడుగుతున్నామో మాకన్నా ఎక్కువగా ప్రజలు అడుగుతున్నారు ఇవాళ రోజున. ఎందుకంటే అదేమి అంటే ఒక ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ ఏదో కాదు. హీ హెస్ గాన్ టు హిజ్ ఓన్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ. అందులో వీళ్ళకి వచ్చినటువంటి బాధ ఏంటి అనేటువంటిది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే నిన్న వాళ్ళు చేసినటువంటి దాడి ఏదైతే ఉందో నిజంగా సభ్య సమాజం తలదించుకునేటువంటి పని. అది ఎందుకో చెప్తాను. అమ్మ పెట్టదు, అడుక్కు తిననియదు. వీళ్ళ పెట్టరు, అన్నం పెట్టరు. అన్నం పెట్టేటువంటి అన్నా క్యాంటీన్లను మూసేస్తారు. దానికి ఒక వ్యాలిడ్ రీజన్ కూడా ఏముండదు. అవినీతి జరిగిందన్నారు. మరి అవినీతి ఏం ప్రూవ్ చేశారు? పని అవినీతి జరిగిందన్నారు కదా, అవినీతి ప్రూవ్ చేసే పనిలో ఉండండి. బట్ పేదవాడికి అన్నం ఎందుకు ఆపేశారు మీరు? అది చేస్తున్నారు కదా అని ఎక్కడికక్కడ ఇప్పుడు నందిగామలో సౌమ్య గారు కావచ్చు, మన తంగిరాల సౌమ్య గారు కావచ్చు, మన వేరే చోట్ల నెల్లూరులో కావచ్చు, ఇంకో చోట కావచ్చు, అటు మన రాజమండ్రిలో ఆదిరెడ్డి భవానీ గారు కావచ్చు, ఇలా ఎక్కడికక్కడ ఉన్నటువంటి మా నాయకులు చాలా చోట్ల, ఇంకా చాలా చోట్ల అయితే మా కార్యకర్తలే. సో
స్వచ్ఛందంగా ముందరకు వచ్చి వాళ్ళు అన్న క్యాంటీన్లను పెట్టుకుంటున్నారు. మంగళగిరిలో మా లోకేష్ గారు పెడితే దాన్ని ఆ రోజున దాడి చేశారు. నందిగామలో సౌమ్య గారు పెడితే దాని మీద దాడి చేశారు. అంటే వీళ్ళ వికృతమైనటువంటి ఒక ఆలోచన ధోరణి మీరు అర్థం చేసుకోండి. నిన్న ఒక్కసారి మీ దగ్గర విజువల్స్ ఉంటే ఆ విజువల్స్ ప్లే చేయండి అమ్మా. ద లెవెల్ ఆఫ్ హైట్స్ ఆఫ్ ద రౌడీజం. ఎందుకనంటే ఆ రౌడీజం అని నేను ఎందుకు అంటున్నా అంటే విచ్చలవిడిగా ఆ అన్నా క్యాంటీన్ కి సంబంధించి ఎలా అయితే వాళ్ళు దాన్ని పీకేసి అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి అదే అంటున్నాను అన్నా క్యాంటీన్ ని వాళ్ళు ఏ రకంగా అక్కడ పోలీసులు ఉన్నారు. పోలీసుల సమక్షంలో వైఎస్ఆర్సీపీ కార్యకర్తలుగా చెప్పుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే పోలీసులు టీడీపీకి ఎటువంటి భద్రత నేనేం మాట్లాడను మీరు ఆ విజువల్స్ చూడండి మీకు అర్థమైపోతుంది. పోలీసులు అక్కడ ప్రెసెంట్ ఉండగా వైఎస్ఆర్సీపీ కార్యకర్తలు వచ్చి విచ్చలవిడిగా ఆ జెండాలు తీసేసి ఆ టెంట్లు తీసేసి ఇది తీసేసి అది తీసేసి ఇంత జరుగుతుంటే అక్కడ చోద్యం చూస్తూ కూర్చున్నారు పోలీసులు. మళ్ళీ తర్వాత ఉల్టా చోర్ కోత్వాల్ కూడా అటే అంటారు తెలంగాణ సైడ్ ఏదైనా ఒకవేళ కనుక మనం సామెత చెప్పాలంటే. అలాంటిది ఆ సామెతను వీళ్ళు వాళ్ళ అమలు చేస్తున్నట్టుగా కేసులు మళ్ళీ తెలుగుదేశం పార్టీ నేతల మీద పెట్టారు. అంటే ఇంత దారుణమైనటువంటి పరిస్థితి మీరన్నది వాస్తవం. ఆల్మోస్ట్ 33 ఏళ్ల నుంచి ఆయన అక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు. అక్కడికి సంబంధించి ఆయన ఒక శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నారు. ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి ఒక రౌడీజం ని అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు చూడలేదు. నిన్న చాలా మంది ఓపెన్ గా వాళ్ళు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు. అసలు మేము ఎప్పుడు ఇట్లాంటి ఒక అశాంతి మేము ఎప్పుడు చూడలేదు. అసలు ఈ రకమైనటువంటి దాడుల సంస్కృతి అనేటువంటిది మేము చూడలేదు. సో వాళ్ళు ఏమంటున్నారు అని అంటే అక్కడ ప్రజలు ఏం కోరుకుంటున్నారంటే ఇప్పుడు ఆయన వచ్చాడు, ఆయన ఏమి ఇబ్బందులు ఉన్నాయో వింటాడండి. ఒక శాసనసభ్యుడిగా అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలకు ఏమి ఇబ్బందులు ఉన్నాయో ఆయన వింటాడు. మధ్యలో వీళ్ళకి వచ్చినటువంటి బాధ ఏంటి? అది మా పార్టీకి, ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నటువంటిది మా పార్టీ శాసనసభ్యులు. మరి ఆయన నియోజకవర్గానికి వెళ్తే వీళ్ళకి వచ్చినటువంటి బాధ ఏంటిది? ఇంకో విషయం ఏంటంటే మీరు గమనించండి, ఎన్టీ రామారావు గారి విగ్రహం దగ్గర నిలబడి అక్కడ మా కార్యకర్త ఒక అబ్బాయి అక్కడ నిలబడి హీ వాజ్ ఫ్లవర్స్ కి సంబంధించినటువంటి ఒక దారుణం ఏదో వేస్తున్నప్పుడు విచ్చలవిడిగా 8 నుంచి 9 మంది వైఎస్ఆర్సీపీ కార్యకర్తలు వచ్చి విచ్చలవిడిగా దాడి చేశారు అతని మీద. బాబు గారు ఎప్పుడైతే వీళ్ళు అన్నా క్యాంటీన్ ని ధ్వంసం చేసేసి ఎప్పుడైతే బాబు గారి కాన్వాయ్ వాళ్ళు అడ్డుకున్నారు, పోలీసులు కూడా ముందరికెళ్ళనికపోతే ఆయన పాదయాత్రగా ముందరికెళ్తుంటే పాదయాత్రలో ఎప్పుడైతే బాబు గారు ముందరికెళ్తున్నారో దాన్ని కూడా అడ్డుకుంటూ మా కార్యకర్తల మీద తలలు పగలగొట్టేసి వాళ్ళని విచక్షణారహితంగా కర్రలతోటి వీటితోటి వాటితోటి కొట్టేసి ఏంటండి ఇది సంస్కృతి ఏంటంటే అసలు ఇవాళ కూడా మీరు గమనించండి. ఏ ప్రాంతానికైతే బాబు గారు వెళ్తున్నారో అక్కడ ఫ్లెక్సీలు చింపేస్తారా? ఎవడిచ్చాడు అసలు వీళ్ళకి అధికారం, ఫ్లెక్సీలు చింపే అధికారం? అండ్ మళ్ళీ నిన్న సజ్జల గారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి వీడియోలు బయటకు తీస్తున్నారు. టైమింగ్ ఆఫ్ ది వీడియో ఫుల్ వీడియో ప్లే చేయాలి. సజ్జల గారి దగ్గర మొత్తం ఎంటైర్ వీడియో ఏదైతే ఉందో ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ మీ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసి ఎక్కడికక్కడ ఫ్లెక్సీలు చింపేసి ఎక్కడికక్కడ దాడులకు పూనుకొని మా కార్యకర్తల్ని భయభ్రాంతులకు గురి చేద్దామని ట్రై చేశారో అవన్నీ చూపించి అప్పుడు మా వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఫ్లెక్సీ అంటే మీరు ఫ్లెక్సీలు చింపేసి మీరు మమ్మల్ని భయపెట్టేసి మా మీద దాడులు చేస్తే మేము చేతులు కట్టుకుని కూర్చుంటాం అనుకుంటున్నారా? ఎవ్రీ యాక్షన్ హస్ గాట్ ఎ రియాక్షన్. ఎస్, వైసీపీ నుంచి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు. నమస్తే శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు. నమస్కారం అమ్మా, మీకు అక్కడ పాల్గొన్నటువంటి గెస్టులందరికీ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ అమ్మా. గుడ్ ఈవినింగ్. ఏం చెప్తారండి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు? ఇప్పుడు 89 నుంచి అధికారంలో ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు చంద్రబాబు గారు. ఇప్పుడు కొత్తగా ఏం కాదు, ఇప్పటికే ఆయనే ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు. ఆయన నియోజకవర్గం కుప్పం, ఆయన ఒక 2 రోజులు పర్యటన చేసుకుంటే ఏంటి ప్రాబ్లం? ఆయన నియోజకవర్గంలో ఆయన ఫ్లెక్సీలు పెట్టుకున్నారు. ఆయన పర్యటన సందర్భంగా ఎందుకు ఫ్లెక్సీలు చించడం, ఎందుకు అన్నా క్యాంటీన్ మీద దాడి చేయడం? పోలీసులు కూడా చోద్యం చూశారు, కార్యకర్తలు తలలు పగిలాయి. విజువల్స్ అయితే చాలా దారుణంగా ఉన్నాయి. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ అయితే ఎప్పుడు చూడలేదు. ఏం చెప్తారు వైసీపీ? సరే అమ్మా, ముందుగా అక్కడ ఉన్న వారందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్. వాస్తవాల్లోకి మనం వెళితే అసలు ఎందుకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పర్యటించే చోటే ఇలా జరుగుతుందో ఒకసారి ఆలోచించారు. గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు విశాఖపట్నం వెళ్ళిన ఇష్యూనే, అదేవిధంగా ఇదే కుప్పానికి జనవరిలో వెళ్లారు, ప్రశాంతంగా చెప్పుకొని బ్రహ్మాండంగా వచ్చారు. మే నెలలో వెళ్లారు ఎన్నికల సందర్భంగా. మే నెలలో వెళ్లి ఒక టూరిస్టు ఉద్యోగిని, నేను ఏ పార్టీ కార్యకర్తను కాదు మొర్రో అని ఆయన మొత్తుకుంటున్నప్పుడు కూడా రక్తం వచ్చేటట్లు చితకబాదారు. ఆ తర్వాత రీసెంట్ గా నిన్న ఒక వైసీపీ, ఇప్పుడు ఆయన మూడు రోజుల క్రితం అధికారికంగా రిపోర్ట్ ఇచ్చుకున్నా, ఏ రకంగా రిపోర్ట్ ఇచ్చుకున్నా సరే అక్కడ ఉన్నటువంటి సామాన్య కార్యకర్తలందరికీ కూడా ఈ రోజు మరి ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు నాయుడు గారి కార్యక్రమం ఉంది అన్న విషయము పూర్తి
పూర్తిగా అవగాహన ఉండాల్సినటువంటి ఉండి తీరాలి అన్నటువంటి పరిస్థితి లేదు అని అప్పటికే మామూలుగా వాళ్ళు నిర్ణయించుకున్నటువంటి కార్యక్రమాలు కొన్ని ఉన్నాయి. ఆ కార్యక్రమాలు చేసుకునేటటువంటి భాగంగా ఒక కుర్రవాడేదో అక్కడికి వైసీపీ జెండాతో వచ్చాడు. వైసీపీ జెండాతో నువ్వు ఇక్కడికి వస్తావురా, ఇప్పుడు ఇందాక ఎవరో మేడం గారు చక్కగా చెప్పారు, ఎవ్రీ యాక్షన్ హ్యాస్ రియాక్షన్ అని. ఎస్, ఇట్స్ ఫ్యాక్ట్, ఎవ్రీ యాక్షన్ హ్యాస్ రియాక్షన్. ఆయన పాపం అమాయకుడు చేసి పిచ్చ కొట్టుడు కొట్టారు. కొట్టినప్పుడు రాకూడదు అని చెప్పాలి కానీ అతను కొట్టాల్సిన అలా కదా వైసీపీ జెండా ఏమండి చెప్పండి, మాట్లాడండి, సైలెంట్ గా ఉన్నాను. మేడం గారు సైలెంట్. ఏమండి రెచ్చగొట్టడం ఏంటండి? మీలాంటి ఛానళ్ళు అన్ని కూడా 4-5 ఛానళ్లు పెట్టినాయి. ఎవరిది తప్పని 79% టీడీపీ తప్పని అన్ని ఛానళ్లలో కూడా వస్తా ఉంది. ఏది మామూలు జనం పెట్టేది. మమ్మల్ని చెప్పనండి, కాస్త మాట్లాడనివ్వండి. ఇక్కడ రెచ్చగొట్టి ఇప్పుడు అతను ఇష్యూ చేయడానికి ఆయన ఇప్పుడు ఈ ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఏది చెప్తే అది ఈయన చెప్పింది ఈయన రాసిచ్చినటువంటి స్క్రిప్ట్ ని ప్రజల్లో వదిలేటటువంటి ఆయన దత్తపుత్రుడైనటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా కడపలో బ్రహ్మాండంగా నిర్విఘ్నంగా కార్యక్రమాలు జరుపుకుంటున్నాడే. ఎక్కడ కూడా ఏ ప్రతిపక్ష నాయకుడికైనా సరే లేని అడ్డంకి ఒక చంద్రబాబు నాయుడు గారికే ఎందుకు వస్తా ఉంది. ఒక తాజా ఉదాహరణ చెప్తా మీకు. ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ గుంటూరులో నిన్న ఆగస్టు 15వ తారీఖు నాడు మరి ముఖ్యమంత్రి హోదాలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు విజయవాడలో జెండా ఎగరేస్తున్నారు కాబట్టి నేను అదే ప్రాంతంలో గుంటూరులో జెండా ఎగరేయాలని గుంటూరు తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయాన్ని ఆయన వేదికగా ఎంచుకొని ఓ పెద్ద కార్యక్రమం పెట్టుకున్నారు. కార్యక్రమం పెట్టుకుంటే అసలు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారా లేకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు గారా అనేది అర్థం కాకుండా గుంటూరు ప్రజలకి నిషేధిత ప్రాంతాల్లో కూడా అంటే పోలీస్ ప్యారెడ్ గ్రౌండ్స్ పూర్తిగా ప్రభుత్వ కంట్రోల్లో ఉండేటటువంటి ప్రాంతం, ఆ ప్రాంతంతో సహా ఎక్కడ కూడా అంగుళం 1 ఇంచు కూడా ఖాళీ లేకుండా తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి కట్అవుట్ లో బ్యానర్ లో కట్టారు. ఇది సత్యం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పేషెంట్స్ అక్కడ మా కార్యకర్తలకు లేకుండా పోతుందా? కనీసం మేము ఒక ఫ్లెక్సీ కట్టుకోవడానికి కూడా ఖాళీ లేకుండా గుంటూరులో చాలా మంది మాకు ఫోన్లు చేసి అడిగారు, ఏంటయ్యా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారా చంద్రబాబు నాయుడు గారా పోలీస్ ప్యారెడ్ గ్రౌండ్స్ లో కూడా ఆఖరికి వైసీపీ జెండాలు కట్టుకోవడానికి ఖాళీ లేదా అని చెప్పేసి అడిగినటువంటి పరిస్థితి. ఈ పరిస్థితుల్లో ఇంత పేషెన్స్ గా ఇంత ఓర్పుగా ఉంటా ఉంటే ఎవరు రెచ్చగొడుతున్నారు? ప్రతి సన్నివేశాన్ని కూడా మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. ఇలాంటి రెచ్చగొట్టేటటువంటి ధోరణి ద్వారా ఆయన ఏమంటాడమ్మా, రౌడీలకి నేను రౌడీని అంటాడు. అంటే రౌడీలకి రౌడీ అండి. ప్రజాస్వామ్యం గురించి మాట్లాడతాడు. ప్రజాస్వామ్యం గురించి ఎట్లా మాట్లాడతారండి మీరు? ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు అనే వ్యక్తి హ్యాస్ హీ హ్యాడ్ ఎనీ రైట్ టు స్పీక్ అబౌట్ డెమోక్రసీ? అతనికి ఉందా అసలు రైట్? 179 మంది ప్రజాప్రతినిధులు కడపలో ప్రజాప్రతినిధులు ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో ఓటేసేటటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు 179 మంది తెలుగుదేశం పార్టీ కన్నా వైఎస్ఆర్సీపీకి ఎక్కువ మంది ఉంటే వాళ్ళ సొంత బాబాయ్ అయినటువంటి వివేకానంద రెడ్డిని ఓడించడానికి 179 మందిని కొనుగోలు చేసి క్యాంపు రాజకీయాలు జరిపి కోట్లాది రూపాయల డబ్బులు వెచ్చించి వాళ్ళకు విమానాలు పెట్టి ఖర్చు పెట్టినటువంటి వ్యక్తి ఈ రోజున డెమోక్రసీ గురించి మాట్లాడతాడా? డెమోక్రసీ గురించి మాట్లాడితే డెమోక్రసీ సిగ్గుపడింది. డెమోక్రసీ గురించి మాట్లాడటం అంటే డెమోక్రసిటిక్ గా ఉండటం అంటే ఏంటంటే గుంటూరులో ఎంత వాళ్ళు రెచ్చగొట్టినా సరే మాకు జెండాలు కట్టుకోవడానికి కూడా ఖాళీలు లేకుండా వాళ్ళు ఉబలాట పడి కట్టుకున్నా కానీ ఎక్కడ కూడా చిన్నది కూడా జరగల. అక్కడే ఎందుకు జరిగింది? కుప్పంలో పర్యటన సందర్భంగా మ్యానిపులేటెడ్ గా వీళ్ళు వేసేటటువంటి నాటకాలు ఇవి. తెలుగుదేశం పార్టీ అంటేనే ప్రజల్లో ఒక గుర్తింపు ఉంది, తెలుగు డ్రామా పార్టీ అని టీడీపీ అంటే. ఆ డ్రామాల్లో ఒక భాగమే తప్ప అక్కడ ఏ విధమైనటువంటి ఏ విచారణ చేసిన అందుకే విజువల్ చూపించగలిగింది సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారు.
అక్కడ ఎవరు ఘోరం చేశారో, ఎవరు తప్పులు చేశారో స్థానికంగా అక్కడ వాళ్ళకి తెలుసు. మీ విలేకరులు కూడా అడగండి, మీ తప్పులు కూడా ఉంటారు కదా అక్కడ, వాళ్ళు కూడా అడగండి, వాళ్ళే చెప్తారు ఏం జరుగుతుంది. ఓకే శ్రీనివాస్ గారు. ఎస్ నవకుమార్ గారు. జీ న్యూస్ యాజమాన్యానికి అదే ప్యానల్ లో ఉన్న ప్రధాని నమస్కారం అండి. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు టీడీపీ వైసీపీ వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడుకున్నారు. అక్కడ యాక్చువల్ గా సురేష్ రెడ్డి అనే కార్యకర్త తెలుగుదేశం పార్టీ మీటింగ్ జరుగుతుంటే వైసీపీ జెండా పట్టుకొని పోతే తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళ సురేష్ రెడ్డి అనే కార్యకర్త మీద దౌర్జన్యం చేసి ఏదో చేశారని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఎవరు, వైసీపీ వాళ్ళు. మరేమో టీడీపీ వాళ్ళు మేము ప్రోగ్రాం పెట్టుకుంటే కావాలని కవ్వింపు చర్యలకి పాల్పడ్డారు అని వైసీపీ వాళ్ళు టీడీపీ వాళ్ళ మీద వాళ్ళు వీళ్ళ మీద వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు. కానీ ఒక్కసారి డెమోక్రసీ ఇవన్నీ మనం ఒకసారి పునరాలోచించుకున్నట్లయితే గతంలో టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో కూడా ఒక ఎమ్మెల్యే వనజాక్షి అనే ఒక ప్రభుత్వ అధికారి మీద ఏ విధంగా చేశారో కూడా మనం చూసాం. అదే విధంగా నెల్లూరులో ఒక ఎంపీడీఓ మీద వైసీపీ ఎమ్మెల్యే ఎంపీడీఓ ఇంటికి వెళ్లి ఏ విధంగా బెదిరించారో కూడా చూసాం. వీటన్నిటిని మనం ఒకసారి పునఃపరిశీలించుకున్నట్లయితే రెండు పార్టీలు దొందుగానే తయారై ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూలీ చేస్తున్నాయి తప్ప వీళ్ళు చేసేది పీకేది ఏమీ లేదని కూడా ప్రజలందరూ కూడా అవగాహన చేసుకోవాలి. కానీ నేను టీడీపీ వాళ్ళకు కూడా ఒక సూటి ప్రశ్న వేస్తూ ఉన్నాను. అమిత్ షా గారు తిరుపతి పర్యటన వచ్చినప్పుడు టమాటాలు రాళ్లు ఏపించింది, టమాటాలు అదే విధంగా ఇంకోటి ఏపించింది ఎవరో సమాధానం చెప్పవలసిన అవసరం ఉంది. డెమోక్రసీ గురించి మనం మాట్లాడేటప్పుడు నేనేమంటే కథ పక్కన పెడితే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ లేకపోతే ఇంకొక ఎమ్మెల్యే కానీ ఎక్కడైనా సరే ఏ నియోజకవర్గానికి వెళ్ళినా ప్రతిపక్ష నాయకుడికి ఒక రైట్స్ ఉన్నాయి. 170 ఒక మాజీ ఖచ్చితంగా అది సేవ్ చేయవలసిన గొడవలు చూడవలసిన అవసరం ఉండదు. కానీ వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మాచల నియోజకవర్గంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే మీద ఎమ్మెల్సీ మీద ఏ విధంగా దాడి చేశారో కూడా మనం చూసాం. అదే విధంగా అన్ని 175 నియోజకవర్గాల్లో ఏ విధంగా కూడా చూసాం మేము. కాబట్టి ఇందాక చెప్పారు వైఎస్ఆర్సీపీ సోదరులు ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ విషయంలో టీడీపీ వాళ్ళు ఫ్లెక్సీలు కడుతుంటే మీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్ ఏం చేస్తున్నారు అంటే అవకాశం ఏమైనా కల్పించారా? మీరే కావాలని వైఎస్ఆర్సీపీ టీడీపీ వాళ్ళు ఏమైనా డ్రామా ఆడుతున్నారా? ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇందాక మీరు పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద ఒక అభియోగం చేశారు. ఆయన కడపలో మాట్లాడారు. కడప మీ సొమ్మేమన్నా, కడప మీ సొమ్మేమన్నా ఉందా? అది ప్రజాస్వామ్యం. పవన్ కళ్యాణ్ గారు మా మిత్రపక్షమైన పవన్ కళ్యాణ్ గారు తిరిగే రైటు హక్కు పవన్ కళ్యాణ్ ఉంటది. ఏదో మీరేదో చేస్తారు, పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడితే ఉట్టి కొట్టలేనమ్మా ఉట్టెగిరి కొట్టినట్టు మీరు మాట్లాడితే పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద రెచ్చిపోతూ ఉంటారు. మీరు కుప్పంలో జరిగితే పవన్ కళ్యాణ్ ఎందుకు తీసుకొస్తున్నారు? మీకు చేతకాని ప్రభుత్వం మీది. పవన్ కళ్యాణ్ రైతుల పక్షాన నిలబడి ఈ రోజు కూడా ప్రతి కుటుంబానికి ₹1,00,000 ఇస్తూ ఉంటుంటే మీకు కళ్ళు కావాలని కొట్టుకుంటున్నారు తప్ప పవన్ కళ్యాణ్. ఓకే నవకుమార్ గారు, మీ ఆడియో కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంది, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. నమస్తే కోటేశ్వరరావు గారు. నమస్తే. ఏం చెప్తారు సార్? అంటే ఈ పరిణామాలు, కుప్పంలో జరుగుతున్న ఈ పరిణామాలకి కారణం ఏంటంటారు? మీరు చూసారు కదా, ఇప్పుడు మనం 2 వర్షన్స్ విన్నాం. టీడీపీ వర్షన్ విన్నాం, వైసీపీ వర్షన్ విన్నాం. సో ఇద్దరు యాక్సెప్ట్ చెయ్యరు. సో కార్యకర్తలపై దాడి అనేది కరెక్ట్ కాదు. సో ఏం చెప్తారు ఒక అనలిస్ట్ గా మీరు? ఒకటి, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో 2 ప్రధానమైనటువంటి పార్టీలు, అధికార పక్షం ప్రతిపక్షం కూడా ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు సాధించుకునేందుకు గతంలో అధికార పక్షంగా తెలుగుదేశం చేసినటువంటి దానికి ప్రతిగా ఇప్పుడు అంతకంటే ఎక్కువగా మేము కూడా చేసి చూపగలము అనేటువంటిది వైసీపీ అక్కడ ప్రదర్శించదలుచుకుంది అనేటువంటిది స్పష్టం. ఈ గత 3 రోజులుగా జరిగినటువంటి పరిణామాలు అన్నది స్పష్టం.